ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ತಂಡ ಈಗ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಸೆಕ್ಟರ್ 20 ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ 20 ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಜೂಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ. ಈ ಜೂಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:30 ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಈಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾರಣಾಸಿ, ಗೋರಖ್ಪುರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಭಾಗದಿಂದ ಈಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಯ आप कहाँ से आया? हम एमपी छतरपुर जिले से आए हैं। ट्रेन में आया? तहसील कुशनगर से। ट्रेन में आया क्या? मैंने अपनी कार से आए जी। त्रिवेणी संगम जा रहा है? हाँ हाँ वही जा रहे त्रिवेणी संगम। आपको साथ में ही है। भैया आप कहाँ से आया? गिरिडीह, हाँ? झारखंड गिरिडीह। झारखंड से क्या ट्रेन में आया? नहीं, गाड़ी में। ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದಾರವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಜನ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ದಾರವನ್ನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೈಯನ್ನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ, ಆತಂಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ಕೈ ಒಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಓಡಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ರೀತಿ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಯ क्यों ये इस तरफ किया? इसलिए बांधना है कि ये बच्चे खोए ना इसमें भीड़ भाड़ में रस्सी से, इसलिए बांध के एक साथ रहे सभी लोग, मिसिंग ना हो, मिसिंग ना होए। और कितना लोग है आपका परिवार का? हम सारे 13 लोग हैं। 13 लोग हैं। हाँ। कहाँ से है? हम एमपी मध्य प्रदेश। राधोगढ़। क्या ट्रेन मिल रहा है? हम तो गाड़ी कर क्या भाई अभी त्रिवेणी संगम में स्नान किया? स्नान किया। हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। और ये उम्र में अच्छा लग रहा है। हाँ और अच्छा लगा। हाँ। गंगा जल भी लेके जा रहा है? गंगा जल भी लेके जा रहा है। हाँ। गंगा जल भी लेके जा रहा है जी। हाँ। हाँ ये बच्चों से पूछो। बच्चा कैसा लगा? अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा लगा। हाँ? अच्छा लगा है। अच्छा लगा। अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। कब स्नान किया? अभी रात में? अभी किया 11 बजे स्नान किया। 12 बजे। ठंडी नहीं लगा? नहीं लगा नहीं लगा थोड़ा और क्या करे, नाना पड़ी, थोड़ा लगा ठंड। हाँ। और क्या? खुश है अभी? हाँ, बहुत खुश है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा है। या बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे आ पाऊंगी, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हुई जी। बिल्कुल हम सभी बस परिवार का ये पूरी मेरी फैमिली है हमारी ये। ओके ओके जी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। बहुत पैदल भी जाना पड़ता है ना? अभी कितना किलोमीटर पैदल जा रहा है? 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर गाड़ी तक। 12 से आया? मैं बिहार से आ रहा हूँ। ट्रेन में आया? मैं ट्रेन में आया, 12 किलोमीटर पैदल करके 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मोदी के चलते बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सरकार है, मोदी का सरकार एंजॉय कर रहे हैं। बीजेपी के योगी बाबा हम लोग के साथ है। त्रिवेणी संगम स्नान करने के जा रहे हैं? हाँ स्नान करने जा रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ शंभु ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ಇವರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರೀತಿ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ ಅನ್ನೋದು ಘೋಷಣೆಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಜನ ಇರೋದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜನ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಕ್ಯೋ ಯೇ कोई गुम होने न पाए, हमारे साथी, हमारे मेला हमारे साथ ही रहे, इसीलिए लगा है। कितना लोग हैं आपके साथ? 20 लोग हैं। 20 लोग। कहाँ से आया? वाराणसी से। वाराणसी से। ट्रेन में आया अभी? जी। हाँ? जी। अभी क्या अभी रात में स्नान करेगा? सुबह जी। राती? जी। हाँ? स्नान करके फिर निकल जाएंगे सुबह। राती सुबह निकल जाएंगे? जी। ओके ओके। बहुत बुजुर्ग लोग हैं? जी। हाँ? जी। सबका आस्था है, श्रद्धा है। हाँ गंगा माँ में स्नान करने के लिए। जी। ओके। ಇವರು ಬಿಹಾರ್ से आए? ವಾರಣಾಸಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಜನ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದತ್ತ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಈಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 29ರ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ಜನ ಬರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಜನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ದರ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಈಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಜೂಸಿ ಭಾಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ, ಆ ಜೂಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಈಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬೈರೇಶ್ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.